स्वागत छ यहाँलाई आजको यस विशेष प्रस्तुतिमा म हुँ मालविका सुब्बा। आजको हाम्रो प्यानल टपिकको डिस्कसन रहेको छ राइज अफ ई-कमर्स अपर्च्युनिटिज एन्ड इश्युज। ई-कमर्स एउटा अल टाइम हाईमा छ। लकडाउन, ट्राभल ब्यान्स, रिटेल क्लोजर्सले गर्दाखेरि धेरै जसो कन्ज्युमर्सहरू अहिले अनलाइन शप गर्न थाल्नु भएको छ र यसै विषयमा रहेर हामीले एस्टिम्ड गेस्ट्सहरू निम्त्याएका छौँ फ्रम नेपाली ई-कमर्स, ब्याङ्किङ सेक्टर एज वेल एज फिनटेक। मैले उहाँहरूसँग आज कुराकानी गर्नेछु यसैको च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज र वे फरवर्डको बारेमा। र हामीसँग हुनुहुन्छ एस्टिम्ड गेस्ट फ्रम दराज, ई-सेवा, फुडमान्डु र नोबल ब्याङ्क। र यो टपिकमा जानुभन्दा पनि अगाडि म यहाँहरूलाई चिनाउन चाहन्छु र परिचय गर्न चाहन्छु एमडी अफ दराज लिनो आलोरेङसँग। नमस्ते लिनो, हाउ आर यू? Very good, thank you. How are you? Welcome. Thank you so much. So Lino, we would love to know what has been your major takeaways from 2020 for Daraz and e-commerce in general. I think there were quite a lot. I mean, I would say that 2020 was quite a ride, I think, for everyone. I think not only about e-commerce, but I think everyone out here has pretty much a story to tell, I guess, right? I think it was quite a roller coaster with a lot of ups and downs, and it was also certainly not easy. And it was also not easy for us as a company, even though I would say that obviously e-commerce also really got a chance, and I think that was definitely a takeaway, is that e-commerce has been accelerating, right? I think this is something that we saw pretty much all over the world, that people didn't want to go through busy shopping markets and rather stay at home and do their shopping experience a bit in a more safer way. So I would definitely say that a lot more consumers have been going online that would have probably not considered to go online before. I think, for example, often I use my neighbor as an example, who is beyond 60, and he started to buy groceries online, which I think was very, very cool to see. And I think there are also many, many other examples where consumers really shifted a lot faster to online than they would have initially done it. I think that would definitely be one. I think another takeaway was that, and given that we are a marketplace, so we're not only selling our own product, but we're actually selling products from multiple sellers, thousands of sellers across the country. We also saw a lot of sellers moving online, and I think that was really because the footfalls in the stores were obviously low, because people like you and me, we stayed more home. So we actually saw a good traction in terms of adoption of sellers going online for the first time. And a favorite stat that we always were using was that about 23% of our total sales in 11/11, and you know 11/11 is our biggest sale event of the year, and we were hosting it also in 2020 under very different circumstances. 23% of these sales were done by sellers who signed up in a pandemic. And I think that's a really cool stat to also show, because it really shows that we can actually give sellers a platform to sell in these times, and not only enable them to sustain their business and avoid that they go bankrupt, but also actually allowing them to thrive. And I think that was something that was really interesting to see, that how many sellers were actually from all over the country were going online. I think the last one was, and there are obviously many, many more takeaways, but I think another one was also how we work together within our company, how we really work together as a team. We were often working from home and putting the teams into different shifts. And I think it was very interesting to see what can be done online and what cannot be done online, right? Because also to find the right balance between having physical interactions, but on the other hand also realizing that not everything always requires presence. And I think that's also something that we will really, it will really influence our strategies also, and I think also for many other companies out there, how we approach this in the future. And I think that was also a very, very good insight. So I think there was just a lot about this. E-commerce was thriving. It was not only about Daraz, but we really tried to do our part and contribute also in these times, because it was a difficult time. And I think in the end we came out in a good place, and we will obviously now, 2021, continue to do what we are doing to increase the assortment, to offer a faster delivery, to offer just better service to our consumers across the country. So yes, difficult year, but then also I think all of these learnings, and everyone out there has learnings, I think will make us so much stronger, not only Daraz, but I think the whole country of Nepal. Definitely. And, you know, since 2020, we've seen this significant rise in e-commerce industry in Nepal, and that is what we are here to talk about today, the rise, the opportunities, and of course, the issues forward, way ahead. So what are your expectations from the panel today, Lino? I'm very much looking forward to it, and I think what is very amazing that our team pretty much has really consolidated such an interesting panel here with very different opinions from very different industries. You know, we have the financial and the banking industry here, obviously including also the payment. Then we have food delivery. We're really looking at really from very, very different angles, and I think that's just going to be
super exciting to see what the insights from everyone are on this crazy year 2020. And I think everyone will have a say on how to go through such a year, also where do we go from here, and I think also that is going to be quite interesting. I'm sure actually there's a lot to learn for everyone out there and also for me, and I hope also for you. Definitely. I'm sure our audiences are also waiting for the panel to start. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you very much. अब हामी आजको हाम्रो प्यानल डिस्कसनको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ. हाम्रा गेस्टहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ. म उहाँहरूको परिचय गर्न चाहन्छु. सर्वप्रथम म परिचय गर्न चाहन्छु. हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ मिस्टर अनिल शाह, CEO नोबल बैंक. वेलकम सर. Thank you so much for being with us. हामीसँग हुनुहुन्छ मनोहर अधिकारी, फाउन्डर MD फुडमान्डु. नमस्ते सर. स्वागत छ यहाँलाई. हामीसँग हुनुहुन्छ रोशन लामी छाने, COO ई-सेवाबाट. नमस्ते सर. र साथसाथै टेम्पल प्याक्युरेल CCO दराज नेपाल. वेलकम टु द शो. Hi. Thank you so much सबैजनालाई समय दिएर आइदिनु भएकोमा हैन. सो हामी टु द पोइन्टमा नै कन्भर्सेसन नै गर्न चाहन्छु. सुरुको प्रश्न रहेको छ what if बाट है. what if क्वेसनमा राख्ने छु र यो क्वेसन चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु. मनोहर सर र टेम्पल प्याक्युरेल जीलाई नै यो प्रश्न जान्छ. सो सर्वप्रथममा मनोहर सरले जवाफ दिनुभयो हुन्छ. what if the e-commerce industry in Nepal were to be given a full reset? So e-commerce इन्डस्ट्रीले full reset पायो भने तपाईले कसरी नयाँ या फरक तरिकाले सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ फेरि? अब मेरो यो तपाईको एक्ज्याक्ट एन्सर नहुन पनि सक्छ हैन. हुन्छ सर, जसरी हुन्छ. अब मैले सोच्दाखेरि चाहिँ ई-कमर्सलाई फेरि सुरु गर्ने भन्दा हामी बल्ल सुरु गर्दैछौँ. किनभने एकदमै नयाँ इन्डस्ट्री हो. हामी एकदमै स्टार्टिङ फेजमा छौँ, इनिसियल फेजमा छौँ. त्यस कारणले हामीले अब सिक्नुपर्ने कुराहरू एभ्री डे हामीले सिकिरहेको हुन्छौँ, गरिरहेको हुन्छौँ. कुनै पनि चिज गरेर एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि म पछाडि गएर के गर्न सक्छु भन्ने पोइन्टमा हामी पुगेकै छैनौँ जस्तो लाग्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली त पोसिबल कुरा पनि भएन. के डिफरेन्ट गर्नुहुन्थ्यो होला? के डिफरेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि यदि मैले स्टार्टै गर्नु पर्यो ल, अब एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन रिस्टार्ट हैन, त्यसको एन्सर मैले दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्थेँ होला भन्दाखेरि हाम्रो ई-कमर्स इन्डस्ट्रीमा अहिले सबभन्दा च्यालेन्ज भनेको नै लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज छ. र अब त्यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्टलाई इजी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सायद प्रिपरेसन गरेर अथवा हाम्रो हातमा भइदिएको भए हामी पनि गर्छौँ होला र भएन भने पनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी चाहिँ बेटर गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ होला. फर इक्जाम्पल हाम्रो सबभन्दा अहिले एउटा एकदमै गाह्रो हाम्रो लागि भनेको एड्रेसिङ सिस्टम चाहिँ एकदमै छैन हाम्रोमा. काठमाडौँमा भनौँ त बाहिर पनि छैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरको एक्सपिरियन्समा एकदमै त्यसले चाहिँ नराम्रो चाहिँ असर परिरहेको छ. तपाईँको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने तपाईँको अर्डर डाइरेक्टली तपाईँको घरमा आओस्, सिधै बेल बजोस् अथवा ढोका अगाडि छोडेर जाओस् भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ. तर त्यो चाहिँ अहिले छैन. अहिले चाहिँ पोसिबल छ नेपालको कन्टेक्स्टमा. अहिले म्यापले गर्दाखेरि, गुगल म्यापहरूले गर्दाखेरि अलिकति नजिकसम्म पुग्नलाई सजिलो भएको छ. तर पनि तपाईँको घरसम्मै पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो छ. ई-कमर्सको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो जस्तो लाग्छ हैन. त्यही तपाईँले अर्डर गर्नुहुन्छ भनेदेखि घरसम्म आओस्, सिधै क्वेसन तपाईँलाई चाहिँ डेलिभरी बोयले नसोधोस्, आफै आओस् भन्ने तपाईँको एक्सपेक्टेसन छ. हामीले एभ्रीडे बेसिसमा त्यो कम्प्लेनहरू पनि आइरहेको हुन्छ. सायद मैले रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ रेडी गरेर अनि चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहिँ म गर्थेँ होला. Definitely a good point made and a good start as well. So Temple, the same question यहाँको लागि पनि. So e-commerce ले, नेपाली e-commerce ले full reset पायो भने यहाँले के फरक गर्न चाहनुहुन्छ? So very similar to what Monojili भन्नुभयो हैन. I think as a company we keep evolving हैन. र जति पनि mistakes we make, जति पनि challenges आउँदै गयो, I think it makes us who we are. The whole e-commerce industry has been a ride हैन हाम्रो लागि. But I think we become more agile, we become more resilient, I know, because of the whole wave that came along. So I think I wouldn't say like a reset button. You know, in a way, I think the lockdown itself was a reset button. A lot of business kind of came into a ground zero. They had to kind of break through. They had to start up again. So in a way, I think listening to customers more. I think it's never enough. So त्यतातिर चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स मनोजले भन्नुभयो त्यो चिजलाई अझ बेटर व्हाट डु कस्टमर्स वान्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेशन्स त्यो चिजलाई अझ आई थिंक अझ पिनाकलदेखि सुरुदेखि नै त्यही चिजलाई सायद लान सकिन्छ होला. द्याट वुड बी प्रब्ली वान डिफरेन्ट वे अफ लुकिङ एट इट. अर्को चाहिँ कुड बी हाउ वी कुड गो इभन फास्टर भनौँ न. आई थिंक वी आर अजाइल, वी ट्राई आवर बेस्ट टु बी क्विक होइन. टिम्सहरू छ सबैले गर्छन् तर आई थिंक इट्स नेभर क्विक एनफ होइन. द चेन्ज इज ह्यापनिङ सो क्विकली अहिलेको जुन पेस छ. आई थिंक टीम, द कंपनी, द मैनेजमेंट नीड्स टू बी सो अजाइल कि दे चेंज, दे आर इजी टू पिवट, maneuver. I mean, lockdown itself was a big thing, and I think so. I would say, yeah, more than reset, I think moving probably more quicker, and
putting customers really to the pinnacle of what we do. Okay, so the key takeaways from both of the questions answers were, one is infrastructure logistics भयो, make it more properly managed. One is customer service, listening more and trying to make quick with the service and everything, definitely. So next what if questions is to both the gentlemen on my left and on my right, Anil sir र Roshan sir ko लागि. So your what if questions is, I'll start with Anil sir. So e-commerce ले definitely significant role play गरेको छ online payment मा. यहाँहरुले आफ्नो company मार्फतबाट पनि यो online payment को मा के नयाँ प्रावधानहरु ल्याउनु भएको छ र कसरी incrementहरु गर्नुभयो? I think that's a very deep question. मेरो विचारमा चाहिँ जुन पहिलो प्रश्न थियो, the competition started too fast, I think. We all started, banks started competing, different service providers started competing. अब त्यसमा चाहिँ नाबिल बैंकले चाहिँ अलिकति introspection गरेर हामीले के पायौं भनेदेखि चाहिँ सेवा त दिनुपर्छ, प्रोडक्टहरु त ल्याउनुपर्छ, त्यो भन्दा पहिला चाहिँ एउटा इकोसिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ है भनेर। किनभनेदेखि यो जुन स्मार्ट बैंकिङ एप होस्, यो पेमेन्ट सल्युशन्सहरु होस्, यहाँ भएको 10-12 वर्ष भइसकेको थियो, तर इकोसिस्टम थिएन, एउटा त डिमान्ड थिएन। हामी तरकारी दोकानमै गएर किन्न चाहन्थ्यौं, हामीले औषधि दोकानमै गएर किन्न चाहन्थ्यौं, खाना रेस्टुरेन्टमै खान चाहन्थ्यौं। तर यो कोभिडले चाहिँ के गर्दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो सबै चीजलाई बन्द गरेर चाहिँ तरकारी त चाहियो, औषधि त चाहियो, अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि it opened a whole new avenue towards everything. Banks provide one service along with eSeva, which is the payment gateway. The payment gateway पहिला नभएको हैन, तर त्यसको युजर्स त्यो डिमान्ड स्टिमुलेसन भएको थिएन, त्यो डिमान्ड स्टिमुलेसन भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ इमिडिएटली नाबिल भन्ने एउटा कर्पोरेट्सलाई एउटा प्रोडक्ट फ्लोट गर्यौं। किनभने कर्पोरेट सबैजना घरमा थिए, उहाँहरुको व्यवसाय हामीले तलब कसरी तिर्ने, भेन्डर्सलाई कसरी पेमेन्ट गर्ने, फन्ड ट्रान्सफर गर्ने भनेर we floated nabil. Then we thought a lot of people want to open accounts to banking but they cannot. So we floated a Gen N account भन्ने। घरमै बसेर आफ्नो कम्प्युटरबाट you could open an account, you could start doing transactions, you never needed to come to the bank. This has been one of the most popular products of Nabil Bank in our 36-year-old history. It is still very popular now that even lockdown is far less and we are moving around more, but people still want to do this. And this showed us that now digital is not a COVID thing. It is not short term, it is going to be forever. So we set up something called Nabil DigiBank, a bank within a bank. हाम्रो सबै डिजिटल जे गर्छौं internal and external लाई लगेर एउटा पिलरमा राख्यौं, so that we are able to internally do as much as possible electronically. Along with that, we are also able to do as much as possible for our customers digitally. जसरी अकाउन्ट खोल्न आउनु पाउँदैन भनेको, we are just at the starting, as was just said. भिडियो केवाईसी कसरी गर्ने त? भिडियो केवाईसी भनेको चाहिँ जहाँ कस्टमर छ उहाँले नै त्यहीबाट केवाईसी गरेर एउटा पिन गर्दैपछि त we know the physical location, we know the person's face, we know everything without the person ever having to come to the bank. त्यसको लागि technology is already there. What we found, which really is as the CEO of a bank, and I think all banks found, is partners like them, like Daraz, like eSeva, like Foodmandu, who are already moving forward in the digital platform. किनभने बैंकले मात्रै गरेर हुँदैन, अनि बैंकले त ल हामीसँग यो छ भनेर भन्छ, तर त्यो चलाइदिने पनि मान्छे चाहियो, त्यो सँगसँगै पार्टनरशिप गर्ने पनि मान्छे चाहियो. And that ecosystem is what I see happening right now, and I think that has been the best thing that's happened since COVID for digital and e-commerce. Okay, definitely going hand in hand, working together. So you're एकदम major important aspect भयो. यसै सम्बन्धमा eSevaको तर्फबाट पनि अहिलेको यो increased e-commerce rise मा यहाँहरुले के नयाँ कुराहरु ल्याउनु भयो, के नयाँ प्रावधानहरु ल्याउनु भएको छ? थ्यांक यू। फर्स्टमा त अब eSevaको जन्म नै कसरी भयो भनेर हेर्दाखेरि ई-कमर्सलाई फेसिलिटेट गर्न भएको हैन। हामीले 2009 मा eSeva लन्च गर्ने बेलामा त्यतिखेर हामीले टप अप अथवा अरु कुनै सोचेर ल्याएको चिजै हैन, युटिलिटी सोचेर ल्याएको चिजै हैन। त्यतिखेर सोच्दाखेरि नेपालमा पनि ई-कमर्सको बुम हुन्छ, बाहिर जस्तै इन्टरनेटको पेनिट्रेसनहरु बढ्छ र ई-कमर्स चाहिँ अगाडि आउँछ। त्यतिखेर आई थिंक मुन्च वाज देयर। अनि त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नको लागि ई-कमर्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि देयर शुड बी अ पेमेन्ट प्लेटफर्म। त्यही भएर चाहिँ पेमेन्ट प्लेटफर्म चाहिन्छ भनेर हामीले हाम्रो eSevaको जन्म भएकै ई-कमर्सको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पनि अब during the lockdown सरले भन्नुभएको जस्तै आई थिंक वी आर अल्सो ह्याभिङ अ लट अफ इनिसिएटिभ्स। अब मार्केट चाहिँ रेडी थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै कुरा बन्द हुने बित्तिकै देखियो कि बन्द भएपछि एउटा नयाँ एभिन्यू के खुल्यो भने सबैले अब पसल त बन्द भयो, 2-4 दिन त मान्छे आत्तिएर बसे, त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि आफूसँग भएको चिजलाई म एसेन्सियल्सहरु डेलिभरी गर्छु, म होम डेलिभरी गर्छु भन्ने धेरै कम्पनीहरु आयो। त्यो कम्पनीहरुलाई चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गरेर आई थिंक ड्युरिङ द लकडाउन हामीले 239 कम्पनीजहरुलाई चाहिँ इनरोल गर्यौं eSevaमा। एट द सेम टाइम अब यो नोटबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने डर त्यो फ्याक्ट पनि थियो। त्यही भएर चाहिँ लिमिटेड टाइममा बजार खुलेको बेलामा पनि प्रोक्सिमिटी धेरै नहोस् भन्नको लागि हामीले क्यूआर एउटा क्याम्पेन गरेर वी इनरोल अबाउट 15,000 क्यूआर मर्चेन्ट्स, जो सानो एसएमईजहरुलाई चाहिँ हामीले इनरोल गर्यौं। वी लन्च्ड आवर पार्टनरशिप विथ दराज ड्युरिङ द लकडाउन, यो ड्युरिङ कोभिडकै बेलामा हामी मिड जुलाईतिर हामीले लन्च गरेको, एन्ड इट्स रियली टेकिङ अप रियली वेल हैन। हुन त प्रिपरेसन अलि अगाडिदेखि नै गरिरहेका थियौँ।
त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ई-कमर्स पेमेन्ट प्लेटफर्म भन्ने बित्तिकै वर्ल्ड वाइड पनि प्रुभन के हो भने इभन पेपल अथवा अरूलाई हेर्दा पनि तिनीहरू खास ई-कमर्सलाई र अरू सरले भन्नुभएको जस्तो इकोसिस्टमलाई फेसिलिटेट गर्दैन मनीको मोबिलिटीको लागि बसेको हो। त्यो मोबिलिटी कहिले हुन्छ भन्दा जब सबै प्लेयरहरू एक्टिभ हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि आई थिङ्क देयर आर लट अफ इनिसिएटिभ्स अनि यो टाइममा स्पेसली एसेन्सियल डेलिभरिजलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी फोकस गरेरै एकदमै एक्सपेडिटेड प्रोसेसमा इन्टिग्रेसन्सहरू पनि गरिरहेका थियौँ र इट्स रियली पिकिङ अप नाउ। Okay. So again, key takeaways भनेको partners working together is very, very important. Nepalको market at the end of the day सानो नै छ होइन. We have to support each other and be a part of the ecosystem. Okay, so next segment मा चाहिँ हामीले rapid fire भनेर राखेका छौँ. Just one question to each panelist. म सबैजनालाई सेम क्वेसन नै सोध्नेछु. यहाँहरूलाई समय 1 मिनटको दिएको छ. So try to keep it as brief as possible. म मनोहर सरबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु होइन. 2020 ले यहाँको कम्पनीको अर्गनाइजेसनको कस्टलाई कसरी परिवर्तन गर्यो र 2021 मा यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? 2020 मा चाहिँ अब अलिकति अपर्च्युनिटी पनि भयो र च्यालेन्ज पनि त्यति नै थपेको छ। अब हामीले मात्रै होइन सबै बिजनेसले च्यालेन्ज चाहिँ फेस गर्नुभएको छ। अब कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अपरेट गर्नलाई सुरुमा एकदमै गाह्रो भयो। दो हामी ई-कमर्स कम्पनी भए पनि गभर्मेन्ट अथोरिटिजबाट त्यति चाहिँ ओपनली फ्रीली हामीले रन गर्न चाहिँ नदिएको हुनाले हामीले अलिकति गाह्रो महसुस गऱ्यौँ सुरुमा। अब अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि हामीले जुन पछि स्टार्ट गर्ने चाहिँ सोच बनाएको जस्तो ग्रोसरी डेलिभरी फुड मान्डु फ्रेस भनेर हामीले फ्रेस डेलिभरी स्टार्ट गर्ने काम चाहिँ सुरुमै गऱ्यो, चाँडै नै गऱ्यौँ। जुन चाहिँ हामीले भविष्यको लागि सोचेको थियौँ त्यो चाँडै गर्नु पायौँ। त्यसपछि अर्को भनेको हामीले यो जियोग्राफिक एक्सपेन्सन चाहिँ हामीले पहिले यो जनवरीको फर्स्ट सुरुदेखि नै प्लान गरेको छ जुन चाहिँ कोभिडले इफेक्ट गरिदियो र त्यसले गर्दा त्यो केही महिना हाम्रो पर सर त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले पोखराबाट स्टार्ट भएको छ जियोग्राफिक एक्सपेन्सन। रिसेन्टली हामीले पोखरामा पनि हाम्रो सर्भिस स्टार्ट गरेको छौँ। त्यो हाम्रो लागि प्लस नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै इम्प्याक्ट परेको छ। 2021 मा चाहिँ हामीले जियोग्राफिक एक्सपेन्सन हामीले अब अरू ठाउँहरूमा हामी लिएर जाँदैछौँ र अब अहिले गरिरहेको कामहरूलाई पनि हामीले अझ बेटर वेमा कसरी गर्ने त्यो चाहिँ कन्टिन्युस प्रोसेस हो। अघि पनि मैले भने हाम्रो इन्डस्ट्री नयाँ छ, हाम्रो धेरै कुरा सिक्दै गइरहेको छौँ र हाम्रो सर्भिस कसरी बेटर गर्न सकिन्छ, कस्टमरको एक्सपिरियन्स कसरी हामीले चाहिँ राम्रो गर्दै जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो। त्यो यो वर्ष पनि हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युसली भएर जान्छ। हजुर हस् ओके। सो मुभिङ अन टु टेम्पल जी होइन सेम क्वेसन यहाँको लागि पनि 2020 ले तपाईँको संस्था या कम्पनीलाई कोर्स कसरी परिवर्तन गर्यो र 2021 मा यहाँहरूले के गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ? आई थिङ्क अघि भने जस्तो आई थिङ्क इट्स to be agile and resilient. त्यो चाहिँ एकदमै important रहेछ होइन for any company, especially when we went through lockdowns. So I would say भनौँ न, so we have this value होइन Alibaba-मा हामीले के भन्छ भने as part of the group we say if not now when, if not me who होइन. So कस्तो भयो भने when the whole 2020 as soon as the lockdown happened, lot of teams ko work structure change, pattern change, the departments it was not functioning होइन. So we had to be so lean and so agile कि okay all of a sudden management we had to focus on different things होइन. फेरि अब resume भयो फेरि business now is kicking back in होइन, फेरि normal हुँदैछ. So really making sure कि the whole structure is very agile. Teams know they have an open mind हुन्छ नि, they have a much bigger role in the company than just like हुन्छ नि doing a part of a job on a daily basis. So त्यो हिसाबले चाहिँ I think it's really important like one is really becoming very agile. The other अर्को चाहिँ back to Anil Ji भन्नुभएको ecosystem right. I think त्यो whole lockdown मा it really made us look into different companies को strengths हरु, bringing the whole strength together होइन. It kind of forced us होइन. We had to see how we kind of evolve, how we survive. जसले गर्दाखेरि हुन्छ नि whole सहयात्री प्रोग्राम आयो, त्यसपछि Big Mart came into the platform होइन. हाम्रो सारथी with Naval Bank collaboration होइन. So we were really facilitating this. So त्यो हिसाबले चाहिँ I think I would say yeah really back to Anil Ji को point मा ecosystem keeping it हुन्छ नि really looking at from that angle र अर्को चाहिँ making sure teams are agile enough. I think for other companies अब investments को कुराहरु होला I think for that for us it was not that of a concern being funded by a bigger company. So yeah that would be something. What about moving forward in 2021? So taking that retrospect लाई चाहिँ aspect लाई चाहिँ अगाडि लिएर not trying to again go back to a rigid structure होइन. Keeping it lean anytime anything again a lockdown could happen होइन, hopefully not. There is a variant coming so त्यो हिसाबले चाहिँ we want to make sure we're ready for that any point any time in the year, making sure we have हुन्छ नि त्यो process मा लागि चाहिँ ready भएर बस्नु पर्यो.
Okay, got it. So same question to Anil sir. 2020 ले तपाईको कम्पनीलाई कसरी परिवर्तन गर्यो र 2021 मा के देख्न सक्छौं हामीले? How are you moving forward? 2020 को सुरुवात त राम्रै भएको थियो, ह्यापी न्यू इयर त, तर फेब्रुअरी मार्चमा आएर चाहिँ हैन पुरा संसारकै परिवर्तन भयो, अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो र त्यस बेलादेखि चाहिँ हैन लकडाउनको पहिलो हप्तादेखि नै हामीले चाहिँ के बुझ्यौं भनेदेखि जुन डिजिटाइजेसन हामीले भविष्य भन्थ्यौं, भविष्यमा वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय संस्था, हाम्रो संस्थालाई चाहिँ डिजिटाइज गर्नुपर्छ, कस्टमरको लागि हाम्रो प्रोसेसलाई भोलि डिजिटाइज गर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यौं, त्यो भविष्य चाहिँ वर्तमान बन्यो। We have to do it now. There is no time to wait. There is no tomorrow. It is today. And that is what 2020 happened for us. Internally, Nabil DigiBank भन्ने जुन सेटअप गर्यौं र externally चाहिँ जुन चाहिँ suddenly the demand was stimulated. Everybody wanted to download Smart Bank. Everybody wanted to make payments for everything digitally. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा opportunity पनि देख्यौं। This was the critical difference from the years before to now. Is what we had thought we would do going forward at some time in the future became we have to do it now to survive. And that was the 2020 realization for us. The 2021 challenges, as you know, the COVID will slowly go down. Vaccine, we are slowly starting to do vaccines everywhere in Nepal also and the worldwide. For us, the challenge is how do we ensure we do not go back? Go back to buying tarkari in the dokan or going to the pharmacy to buy the medicine. How do we ensure that we continue to use all the digital means that have already opened up in the days ahead also? And this is not new to Nepal. If you look at both our neighbors, China is far ahead, even India, everything from toothpaste to anything you get, you're buying it digitally. The challenge for us, all of us, is to ensure our quality of service, our quality of products is such that the customer never thinks of going back to the way it was before. Status quo ante is not an option for us. 2021 is a critical year for us to prove to our customers किनभने हामीले दिएको सेवा उहाँहरूले चाहे नि सेवा भन्दा कम छ भने उहाँहरू वापस जानुहुन्छ, मोटर चढ्नुहुन्छ, गएर फेरि दोकान बजारमा जानुहुन्छ. But they must feel, no, I don't want to do that. Why? I can pay my electricity bill here. Why do I want to stand in line? I can do everything digitally. So that is the challenge for us going into 2021. Okay, definite. So अन्तिम प्रश्न सबैलाई same question छ रोशन sir. Similar question. 2020 ले organization को cost कसरी परिवर्तन गर्यो र 2021 मा यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही हामी चाहिँ खासमा अब हामी जुन इन्डस्ट्रीमा छौँ त्यहाँ चाहिँ 2020 बिकेम अब फर्चुन टेलर भन्नु पऱ्यो होइन। खासमा साँच्चै हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्यो भन्दाखेरि भ्यालिडेट गर्यो हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ जहिले पनि अल्टरनेट च्यानल भनेर अथवा अनलाइन पनि गर्न मिल्छ नि भनिरहेको चिजलाई चाहिँ अनलाइनै गर्नुपर्छ भन्नेमा त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क इट प्लेड अ बिग रोल। बिजनेसमा त्यसको कन्भर्जन कति भयो भन्ने कुरा अब अभियसली हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी नै धेरै स्लो डाउन थियो, तर जस्तो इक्जाम्पललाई अब कति पार्टनरहरूले नै हामीलाई चाहिँ वान मोर पेमेन्ट च्यानल भनेर राख्नु भएको थियो भने अब चाहिँ अन्ली पेमेन्ट च्यानलको रूपमा चाहिँ त्यतिखेर लकडाउनको टाइममा वेयर अपरेटिङ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा मार्केट भ्यालिडेसन भएको छ र त्यसले अघि सरले भन्नुभएको जस्तै क्वालिटी अफ सर्भिस नै हो। हामीले यो हाम्रो लागि चाहिँ हरेक वर्ष नै हामीले एउटा माइलस्टोन लिँदै गइरहेको सर्टेन सेगमेन्ट अफ कस्टमरलाई चाहिँ डिजिटली कन्भर्ट गर्दै गइरहेको। अगेन त्यहाँ पनि के च्यालेन्ज छ भने लट अफ कस्टमर चर्न आउट, तिनीहरू चाहिँ फेरि ब्याक टु अलिकति अब इसामा पैसा हुन्छ त्यसम्म चलाएँ त्यसपछि फेरि टपअप नगरेर म अगेन ब्याक टु लाइन अथवा ब्याक टु अफलाइन सपिङमा जान थालेको सिनेरियोहरू पहिला पनि थियो। अब जब कि मार्केटले एक लेभलमा हामीलाई फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाइसकेपछि इट्स अपन अस टु क्यारी द्याट अब त्यो तपाईँको लेगेसीलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो र अब ट्रस्टलाई चाहिँ अझै डेभलप गर्नु पऱ्यो भन्ने हो। अब अर्को चाहिँ आई थिङ्क आई वान्ट टु कनेक्टेड टु लिनोज थट होइन, जस्तै अब कति कुराहरू अफिसमा अपरेसन गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ मिटिङ एकदमै फिजिकली हुनुपर्ने अफिसमै आउनुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि आई थिङ्क द वे वी अपरेट मिटिङ्स द वे वी इन्टरेक्ट विथ आवर टिममेट्स त्यो पनि चेन्ज भएको छ। अब विदेशमा बसेको साथीहरूसँग अथवा कोही कलिग्सहरूसँग मात्रै हामीले अनलाइन कल गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ त्यो हाम्रो आफ्नै टिममा पनि त्यो खालको कल्चर आएको कारणले गर्दा त्यसलाई पनि हामीले क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने छ। सर्टेन एउटा चाहिँ त्यो कल्चरलाई पनि हामीले पनि छोड्नु भएन होइन। अब वी अलरेडी युज टु गेटिङ इन्टु जुम मिटिङ्स, अब होइन अननेसेसरी चाहिँ फिजिकल कल्सहरू फिजिकल मिटिङ्सहरू चाहिँ अभोइड गर्नको लागि वी सुड अल्सो एक्ट प्रपरली होइन। त्यही नै हो खास। अब 2021 को लागि पनि लुकिङ फरवर्ड हामी अपार्ट फ्रम अहिलेसम्म चाहिँ के भयो भने हामीले युटिलिटी पेमेन्टलाई चाहिँ एकदम डिजिटाइज गर्न सक्यौँ। यो 12 वर्ष हाम्रो कसरी गयो भन्दाखेरि 12 वर्ष चाहिँ हामीले एउटा चिज चाहिँ स्थापित गर्न सक्यौँ मार्केटमा। बत्तीको बिल अथवा मोबाइलको रिचार्ज तपाईँले गर्नु छ, पानीको बिल तिर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान डु इट अनलाइन भन्ने तरिकाले एउटा इस्टाब्लिस भयो इन्डस्ट्रीको लागि नै। अब फेरि त्यसलाई हामीले लिमिट गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि हाम्रो स्कोप घट्दै जान्छ। त्यही भएर वाट वी वान्ट टु डु इज वी वान्ट टु बिकम अ वान स्टप फाइनेन्सियल सोल्युसन। अब जे कुरा पनि तपाईँले बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म पनि जे कुरा पनि तपाईँले अनलाइनै गर्न मिल्छ है, अथवा वालेटबाटै गर्न मिल्छ, ब्याङ्क स्मार्टबाट गर्न मिल्छ, यो चिज चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने छ। त्यो अर्को फेरि ठुलो च्याप्टर हो। त्यो च्याप्टरको बिगिनिङ चाहिँ आई थिङ्क 2021 हो हाम्रो लागि।
डेफिनेटली पनि र आज चाहिँ हामी राइज अफ ई-कमर्स इन नेपाल अपर्च्युनिटिज इस्युजको बारेमा कन्भर्सेसन गरिरहेका छौँ अर्गनाइज्ड बाई राज र कन्भर्सेसन एट द एन्ड अफ द डे कहाँ आउँछ भनेदेखि अहिले नेपाली अन्टरप्रेन्योर्सहरूको इकोसिस्टम बढिरहेको छ धेरै युवाहरू उद्यमशीलतामा उद्यम व्यवसायमा आउने कोसिस चाहना पनि छ टेक इज अल्सो वान अफ द बिगेस्ट थ्राइभिङ कन्भर्सेसन राइट नाउ र 2020ले हामीलाई डेफिनेटली त्यो सिकाएको छ कि इट्स अ पार्ट अफ आवर लाइफ भनेर सिकाएको छ र यहाँहरूको कन्भर्सेसनमा मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ कि 2021मा जसरी हाम्रो लाइफ नर्मल देखिँदै जान्छ त्यसरी चाहिँ ई-कमर्सबाट साथ नछुटियोस् भन्ने सो स्टेपिङ अप द गेम इज अलवेज पार्ट अफ द इस्यु राइट सो अबको प्रश्न रहेको छ लास्ट राउन्ड नै भन्न चाहन्छु म यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि आफ्नो इनपुट्सहरू पनि डेफिनेटली दिनुहोला म यता मनोहर सरबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु नेपालमा अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि एकदम लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस छन् त्यो कुरालाई हामीले नकार्न पनि सक्दैनौँ र डिस्पाइट द्याट हाम्रो नेपाली उद्यमीहरूले चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सक्छन् कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् या कसरी थ्राइभ गर्न सक्छन् यसमा मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हामी अलिकति इनोभेटिभ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ किन अब हरेक ठाउँको हरेक देशको भनौँ हरेक उसको चाहिँ आफ्नै निडहरू हुनसक्छ कस्टमरको बिहेभियरदेखि लिएर सबै कुराहरू फरक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ई-कमर्स इन्डस्ट्री अब नेपालमा भन्दा बाहिरबाट सुरु भएको चिज हो अब यो कन्डिसनमा अब फुडमान्टुको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति फरक हो हामीले चाहिँ एकदमै प्राउडली भन्छु इनोभेटिभ नै थियो कन्सेप्ट हामीले 10 वर्ष अगाडि सुरु गरेको जुन बेलामा चाहिँ फुड डेलिभरीको बाहिर त्यति चाहिँ थिएन भनौँ न एक्टिभिटिजहरू कमै थियो त्यो हुँदाखेरि नै हामी चाहिँ एउटा इनोभेटिभ खालको कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढेका हौँ त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि हामी अलिकति इनोभेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ इनोभेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि निड के छ पर्टिकुलर मार्केटको काठमाडौँको निड पोखरासँग नमिल्न सक्छ बाहिरकोसँग काठमाडौँ त मिल्ने कुरै भएन होला नेपाल त मिल्ने कुरै भएन होला भनेपछि पर्टिकुलर ठाउँको निड के छ कस्तो छ त्यहाँको डिमान्ड अब ग्याप कुन ठाउँमा छ भन्ने चिजलाई राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरेर र राम्रोसँग चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ तरिकाको सोल्युसन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्नुपर्छ खालि अब बाहिर के चलिरहेछ यहाँ पनि त्यही चल्छ बाहिर जसरी चलिरहेछ यहाँ पनि त्यही चल्छ भनेर हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो चिज भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले आफूलाई अलिकति सस्टेन गर्नलाई हेल्प हुन्छ र अब अर्को रिसोर्सेसको कुरा गर्नु हो डेफिनेटली हाम्रो रिसोर्सेस छैन तर अब ई-कमर्स चाहिँ कस्तो इन्डस्ट्री हो भन्दाखेरि ठुलो स्केलमा गएपछि मात्रै प्रफिटेबल हुने इन्डस्ट्री हो यो त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो रिसोर्सलाई पनि विचार गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने सुरुदेखि नै अलिकति सस्टेन कसरी गर्न सकिन्छ बिजनेस मोडलहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ त्यो अनुसारको बनाउन सक्छौँ सो द्याट चाँडै सस्टेनेबल हुन सक्छौँ भन्ने चिजमा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नयाँ अपर्च्युनिटीहरू आएको छ अपर्च्युनिटी सँगसँगै एउटा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि च्यालेन्ज र अर्को एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अब कोभिडले एउटा जुन मार्केटलाई एउटा उस पिकमा लिएर गयो जुन कोर लकडाउनको पिरियडमा त्यसले एउटा बेस चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ तर त्यो बेस इस्टाब्लिस भएको अब त्यो चिजलाई सस्टेन गर्नलाई फेरि अर्को च्यालेन्ज छ हैन त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलाको त्यो कोभिडले गर्दाखेरि जुन एउटा पिकमा पुगेको छ त्यो कुराबाट हामीले हौसला पनि लिनुपर्ने हुन्छ साथसाथै हामी फेरि अब त्यो पिकमा पुगेर हामी बिस्तारै अलिकति फेरि त्यो बेलाको जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनहरू छैन भनेर हामी अलिकति के भन्छ आफूलाई अलिकति डिमोटिभेट हुनु पनि पर्दैन किन त्यो एउटा बेस बनेको छ हैन र त्यो चिज चाहिँ फेरि गएर भविष्य भनेको फेरि डिजिटलकै हो भन्ने कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ अलि अगाडि नै आएको छ सरेको छ डिजिटल एउटा रिभोल्युसन चाहिँ पछाडिबाट अगाडि सरेको छ अघि अनिल सरले पनि भन्नुभयो त्यही चिज हो तर अब फेरि अब तल गएर फेरि बिस्तारै हामी टेक अफ गर्दै जान्छौँ फेरि त्यो एउटा पिकमा पुग्छौँ तर हामीले पनि आफूलाई अलिकति रेस्पोन्सिबल भएर हामीले पनि एउटा कसरी कस्टमर एक्सपिरियन्सलाई कस्टमर सेन्ट्रिक भएर हामी कसरी जान सक्छौँ र अर्को कुरा भनेको हामी अपरेसनल्ली हामी कसरी इफिसियन्ट र इफेक्टिभ हुन सक्छौँ ई-कमर्स भनेको चाहिँ के मात्रै होइन भने टेक्नोलोजी मात्रै होइन फेरि त्यो भ्रममा चाहिँ पर्नु हुँदैन कस्टमरको एक्सपिरियन्स कस्टमरको एक्सपेक्टेसन मिट गर्ने कुरा होस् सबै कुराहरू डेलिभर गर्ने कुराहरू चाहिँ अरू ट्रेडिसनल बिजनेस जस्तै हो त्यस कारणले अरू चिज अरू च्यालेन्ज भनेको ई-कमर्समा पनि छ टेक्नोलोजीले त्यसलाई अलिकति सजिलो पार्ने कुराहरू हो अब त्यो चिजलाई ध्यान दिएर हाम्रो अब नयाँ जो आउनुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा त्यो कुरालाई अलिकति विचार गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सो फ्लेक्सिबिलिटी पेसेन्स मैले बुझेको अर्को कुरा हामीले रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो र कस्टमर सेन्ट्रिक कस्टमर सर्भिसलाई पनि ठुलो मात्रामा ध्यान दिनु पर्यो त्यही कन्भर्सेसन म टेम्पल सरसँग पनि गर्न चाहन्छु लिमिटेड रिसोर्सेस र इन्फ्रास्ट्रक्चरको बावजुद पनि नेपाली अन्टरप्रिन्योर्सहरूले कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हजुरको की टेकअवेज लर्निङ ह्याभिङ लर्न फ्रम द बिजनेस यसमा म मनोजीकै कुरामा अलिकति एड गरेँ होइन अब आई थिङ्क फर्स्टमा त जहाँ प्रब्लम छ आई थिङ्क देयर इज अपर्च्युनिटी
हाम्रो बिजनेसमा अघि मनोजीले भन्नुभएको जस्तो अब इट्स नट ओन्ली अबाउट सेलिङ होइन कस्तो छ नि इट्स अ बिगर प्रोसेसेस के बिचमा अब इट्स नट अबाउट जस्ट लगेर वेबसाइटमा सामान हाल्ने मात्र होइन द्याट्स नट ओन्ली द वान एज यु क्यान बी एन अन्टरप्रेनर लेट्स से फ्रम दराज पर्सपेक्टिभ देयर इज लट अफ अरू धेरै त्यो बिचमा फ्रम द टाइम कस्टमरले सामान किनेर डेलिभर हुन्जेलसम्म त्यहाँ जति पनि प्रोसेसेसहरू छ त्यो प्रोसेसेसहरू हरेक स्टेपमा देयर इज एन अपर्च्युनिटी फर बिङ एन अन्टरप्रेनर प्रोडक्ट अपलोड गर्ने कुराहरूमा भयो होइन अपलोड गर्ने कुरामा वी नो 5,000 6,000 सेलर्स दे डु स्ट्रगल अपलोडिङ दिस प्रोडक्ट्स अन द प्लेटफर्म त्यो अपलोडमा नै देयर इज अ अपर्च्युनिटी टु ओपन अ बिजनेस मेकिङ कन्टेन्ट होइन मेकिङ आफ्नो प्रोडक्टलाई अझ राम्रो कसरी देखाउन सकिन्छ होइन सो देयर इज अलरेडी अपर्च्युनिटी देयर now the only point is you look at that problem and you come up with a skill, you come up with resources, with a very minimal resources and a content upload गर्नलाई you don't need big tech people and त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन you just start from basics हुन सकिन्छ त्यस्तै looking from दराज पर्सपेक्टिभ अब हरेकको आफ्नो आफ्नो शप छ दराजमा त्यो शपलाई सिँगार्नुपर्छ होइन we call it offline visual merchandising भन्छ होइन so in a similar way there is already opportunity there okay अब बाहिर if you look at companies like भनौँ न बाहिर अलिबाबाहरूमा हेर्नुभयो भने Tmall भन्छ होइन so there is a agency that just does this for them होइन for businesses just because कि business get more footfall on the stores जसरी offlineमा you put this sale icon होइन लगेर तपाईँले पुरा त्यो म्यानेकिनहरू राखेर देखाउनुहुन्छ you could do the same thing exactly online with a very different concept and there is an opportunity there for entrepreneurs होइन to kind of step into and it's all about facilitating हाम्रो current जुन अनिलजीले भन्नुभयो जस्तो इकोसिस्टम जुन छ त्यही इकोसिस्टममा फेसिलिटेट गर्नको लागि मात्र यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि सो इट्स जस्ट द्याट अलिकति त्यही कुरालाई क्रिटिकली हेरेर अलिकति हुन्छ नि डिफ्रेन्ट पिसेसमा ब्रेकडाउन गरेर यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी छ है भनेर आई थिङ्क इफ अन्टरप्रेनर्स जस्ट लुक इट टु इन द्याट वे आई थिङ्क देयर सो मच अपर्च्युनिटी हियर इन नेपाल के मोर देन आई वुड से much more in other developed countries होइन जहाँ चाहिँ penetration is much more difficult for entrepreneurs it's very difficult होइन so I think that would be my take from my side. Okay, so what I learned is facilitation definitely is a part of it. Visual content, visual credibility, visual creativity ko लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्छ and I really liked the one part is where problem itself can give so many opportunities. So you have to understand what the solution will be for it and त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी cash in गर्न सक्छौँ भन्ने पनि we'll have to think about. So Anil sir, the similar question goes to you despite the limited resources, infrastructure, Nepali entrepreneursहरूले कसरी thrive गर्न सक्नुहुन्छ? I think यसमा चाहिँ I agree with exactly what has been said. The key to success is innovation of doing not only what we were doing before but doing it differently. And you're saying in terms of the youth of Nepal, I think COVID is not the silver or gold lining. I see it as a diamond lining. Because not only for the youth who are in Nepal, but the Nepali youth who are in Australia, America, in Middle East or wherever, उहाँहरू अब नेपाल फर्किनु चाहनुहुन्छ नेपाल फर्केर उहाँहरूले चाहिँ जागिर सबैजनाले जागिरै खोज्ने भनेदेखि there's not enough employment in Nepal. But if they come in and become entrepreneurs, whatever they were doing in these countries, if they come in and say, I want to do a similar thing in Nepal and raise the benchmark of whatever it is. I was a barber, I was an electronic engineer, I was whatever, a plumber, I want to do it here and I want to do it better. In that, what they need to now think in the new normal is how can I do it digitally? है त्यो पहिला जुन अनिल शाह आउँदाखेरि रेजुमे बोकेर ब्याङ्क आउँदाखेरि जुन स्किल सेट अनिल शाहको थियो त्यही स्किल सेट मात्रै बोकेर म आज ब्याङ्क जोइन गर्छु भने यु विल नट बी सक्सेसफुल यु निड अ डिफ्रेन्ट स्किल सेट बिकज देयर इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट न्यू नर्मल बट द अपर्च्युनिटी अफ द्याट इज द एक्सपिरियन्स अनिल शाह हेज ओभर 30 years the value of that has come down considerably because now we need new experiences that I don't have, that the youth who are coming into, so they can catch up much faster. And that is not only in banking, that is in every field. So you need to be innovative. You need to think differently. हैन बाउबाजेले गरेकै काम मात्रै गर्छु त्यो मात्रै झन् राम्रो गर्छु भनेर पुग्दैन उहाँहरूले सोच्दै नसोचेको काम पनि गर्नुपर्छ and COVID has shown us that the environment is there in Nepal and we keep saying we're a small country for digitization as was said we need volume. In terms of volume, we are, I think, the 49th largest country in the world because that's our population. You know? So if you look at it, I think there's a lot of opportunity now for the youth. Please stop being just job seekers. A lot of youth tell me we want to be just like you, Anilji. No, Anilji was a normal person. MBA garyo, resume haatma bokyo, bank ma jagir khaya. There's no fun and charm and excitement in that. Become people who can employ people like Anil Shah. People become entrepreneurs, become people who start businesses. Even if you employ one person, which is yourself in the beginning, that's all right. Going forward, you may employ 5 people, 50 people, whatever happens.
But try that out, and try that out with the skills that is required in the new normal, which is digital skills. If you do that, institutions like Nabil are there to support you. Along with Daraz, we've got this special program for loans. So if you're a vendor in Daraz and you're selling your products in Daraz, we have a special loan product for you so that you can scale up, you can get those sort of innovative ideas implemented into your businesses. Because we've seen that's the future. भाडा कसरी तिर्ने यत्रो forget the भाडा, you don't need भाडा now, you know, आफ्नो कोठामा माल सामान राखे हुन्छ, as long as your store on the digital space looks good. So we are there to support you along with us. eSeva is there. There are so many examples like Foodmandu. Foodmandu is not a path breaker only in Nepal. Foodmandu is a path breaker internationally in delivering food. People used to say, Nepal, you can get, you can order. At that time, you could call Pizza Hut and get Pizza Hut to deliver food, but you could not, there was no platform where you could go into any restaurant and order food. Foodmandu was there. So that innovation, अरूले गरेको copy मात्रै innovation हैन है. उहाँकै, he is proof that we can come up with ideas nobody has thought up with. And that's what Nepal and Nepali youth need to do. And I think they will do that. I already see that happening, not in hundreds, but thousands. Right? Kukhra. I looked at one of these digital sites and you bhal bhaneko ke hola you bhal bhaneko ke hola. I was confused because again it wasn't set up properly. It wasn't bhal, it was bhale. You know, Nuakot ko bhale was being sold on online. But I couldn't figure out what the Nuakot ko bhal was bhanera. So there we go. I mean, you can get a Nuakot ko bhale online, but you can get pretty much anything you want online, you know, except a haircut, I think. But you know, that day too may come. So please be innovative. Don't be like me. Don't try to be like me. Be better than me because you have it. The new normal allows you to leapfrog in experience because you can come into the industry, any industry, with far greater experience. You know, we take Malvika ji's industry and when she was doing it initially and the total digital space now. Initially, if we were doing this program, there would be a huge audience sitting there listening to us. Today, we're coming to a huge audience all online. Yeah. And that's the new normal. Yes, it and is. We've all got to be ready for that. Definitely. Innovation is the key to success, personally, professionally, in your business, or even in the company that you work. And skill sets ko pani kura garnu bhako थियो यहाँले मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो पार्ट पनि skill sets पनि हामीले चेन्ज गरिरहनु पर्ने हुन्छ र समयसँग आफूले आफूलाई परिवर्तन पनि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, right? That is also one of the keys. So Roshan sir, back to you. The question ko discussion ko last set ma यहाँ नै पर्नु भएको छ. Despite the limited resources, infrastructure, नेपाली entrepreneurs हरुले कसरी thrive गर्न सक्नुहुन्छ? I don't think I need to add anything more. Well laid out. Almost everyone has said a few things. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालमा अबको फेजमा चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ द राइट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आजको दिनमा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भनेर कम्प्लेन गर्नु इट्स अर्ली साइन द्याट यु डोन्ट वान्ट टु बी इन्टरप्रेनर हैन. तपाईँ चाहिँ यु वान्ट टु रन अवे भन्ने खालको. अब आजको दिनमा चाहिँ हामीले वी हेभ अल द टेक्नोलोजिज हैन. वी हेभ पेमेन्ट कम्पनीज, वी हेभ डेलिभरी कम्पनी. हो इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने मनोज सरले अगाडि भन्नुभयो. लजिस्टिकमा देयर आर लट अफ थिङ्स टु बी डन. तर आजको दिनमा इट्स अलरेडी स्टार्टेड एन्ड इट्स एट अ स्टेज वेयर यु क्यान एक्चुअली काउन्ट अन. आजको दिनमा काम गर्छ, इट्स फङ्सनिङ प्रपरली. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेक युज अफ द थिङ्स द्याट आर एभाइलेबल एउटा एकदमै मलाई लाग्ने कुरा. अर्को चाहिँ आइडेन्टिफाई द स्किल द्याट यु ट्राइङ टु अपरेट इन. अब कतिलाई के लाग्छ भने जस्तै वी सी अ लट अफ एड्स इन युट्युब फेसबुक दिस डेज, राइट? अब त्यो जाडो महिना आयो भने पन्जा, भाँडा बाँध्ने पन्जा, त्यसपछि तपाईँको इन्स्टेन्ट हिटर भनेर, त्यसपछि ग्ल्याम्प यस्तो आउँछ नि. त्यो भनेको आई थिङ्क दिज आर नट बिग सेलर्स. दिज आर स्मल सेलर्स. दे आर एक्चुली दे हेभ आइडेन्टिफाइड ओके मेरो राइट मास, मेरो टार्गेट अडियन्स चाहिँ यहाँ छ भनेर. दे आर नट टेक गिक. तिनीहरू गिक होइन है. उनीहरू दे डोन्ट नो हाउ टु अपरेट बिग थिङ्स. तर चाहिँ उनीहरूलाई के थाहा छ भने इफ आई डु इट दिस वे मैले चाहिँ के भन्छ आई क्यान मेक अ लिभिङ आउट अफ दिस भन्ने हिसाबले थाहा छ. त्यसले चाहिँ धेरै कुरा सिकाएको जस्तो लाग्छ मलाई. अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो इ कमर्स जस्तो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इजी मनी अथवा त्यो रिप अफ गर्छु भन्ने हिसाबले आएको प्लेयर्सहरूले चाहिँ बिगार्छ. विल हेभ टु बी कसियस अबाउट देम. यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्पेसली एपेरल्सहरूमा जहाँ चाहिँ स्पेसिफिकेसन्सहरू हुँदैन अथवा तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज प्रडक्ट होइन हैन, त्यस्तो केसमा चाहिँ देयर आर लट अफ अब चिट्स नै भन्नु पऱ्यो त्यसलाई हैन. अलिकति कस्टमरको ट्रस्टमा चाहिँ खेलबाड गर्ने. मैले एउटा सामान देखाउने, अर्को सामान डेलिभरी गरिदिने, त्यसपछि आई डोन्ट नो वेज अर क्यास अन डेलिभरी गरिसकेपछि भागिहाल्ने, सपोर्ट नभएको त्यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ आई थिङ्क बिगार्छ, इन्डस्ट्री बिगार्छ. र अलि मस्रुमिङ भइरहेको बेलामा चाहिँ आई थिङ्क इन्डस्ट्रीको लिडरहरूले त्यसको लागि अलिकति बायोस्कोप प्रोटेक्सनको लागि र स्ट्यान्डर्डाइजेसनको लागि अलिकति काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. तर बियोन्ड द्याट आई थिङ्क द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रेडी. अब नेपाल त बन्दै गरेको देश हो, बनिसकेको देश होइन. त्यो हुँदाखेरि त सबै कुरा कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्रै म आउँछु भन्दाखेरि त आई थिङ्क विल नट बी इन दिस स्पेस एट अल. So getting at the right moment, this is the right moment. This is the right time. This is the right time. E-commerce start गर्ने हो भने त this is यो भन्दा बेस्ट टाइम छैन. If you are thinking of starting an e-commerce,
योभन्दा बेस्ट टाइम चाहिँ हिस्ट्रीमै थिएन। ओके, डेफिनेटली पोजिटिभ नोटमा छोडिदिनु भएको छ हजुर यो डिस्कसनलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अब हामी प्यानल डिस्कसनको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। एउटा अन्तिम प्रश्न यहाँलाई छोडेर जान चाहन्छु म, त्यो चाहिँ मनोहर सरबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु। हामीले ई-कमर्सको ग्रोथ एन्स्योर गर्नको लागि के आइडियल कन्डिसन्सहरू अझै लिएर आउनुपर्नेछ? मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई एन्सर गरेको अरे सबभन्दा ठुलो आइडियल कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि लजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्ने हुन्छ ई-कमर्सको लागि, जुन चाहिँ नेपालमा सबभन्दा मिसिङ त्यही नै छ। बरु डिजिटल पेनिट्रेसनको कुराहरूदेखि लिएर टेक्नोलोजीलाई अडप्ट गर्ने कुराहरूमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ। तर त्यो चिज चाहिँ अझै पनि हामी ल्याक गरिरहेछौँ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब अर्को चिज भनेको चाहिँ अब पोलिसिजहरूको कुराहरू पनि एउटा छ। तर पोलिसिजहरूको कुरामा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने पोलिसी भनेको कुरा जहिले पनि कुनै पनि कुरा अगाडि भनौँ इन्भेन्सन पछाडि आउने चिज हो, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र त्यो केसमा चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योरहरूले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने पोलिसी छैन केही कुराहरूको अथवा ल छैन केही छैन भने पनि आफूलाई कहाँनिर एडजस्ट गर्न सकिन्छ भइरहेको पोलिसी रेगुलेसन्सहरूमा, र आफूलाई कसरी सेल्फ रेगुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। र तर अहिले ई-कमर्सको लागि पर्टिकुलरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो मैले देखेको भनेको चाहिँ यो लजिस्टिकको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ, जसले गर्दा चाहिँ ई-कमर्सलाई अगाडि बढाउनलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। ओके, म यी सभातर्फ नै जान चाहन्छु। रोशन सर, यहाँलाई सेम प्रश्न छ, ई-कमर्सको ग्रोथ एन्स्योर गर्नको लागि हामीले अझै के गर्न सक्छौँ, के गर्नुपर्ने छ? ठ्याक्कै मनोज सरले भन्नुभएको जस्तै आई थिङ्क लजिस्टिक त अब सर्वविदित छ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो म्यापिङको सोल्युसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने, फेरि यो हामीले वेस्टर्न युरोप हेरेर भएन, हामीले युरोपको तरिकाले डिफाइन गर्न खोजेर हुँदैन। आवर अर्बनाइजेसन इज रियली मेस्ड अप होइन, त्यसलाई अब मैले घर भत्काएर स्ट्रिट राख्ने त कुरा भएन। सो इनोभेटिभ सोल्युसन त्यहाँ चाहिन्छ होला। अर्को चाहिँ अलिकति मलाई लाग्ने चाहिँ सप्लायरको अब जस्तै मार्केट प्लेसहरू नेपालमा आइरहेछ। मोस्ट अफ द ई-कमर्स रनिङ इन एट ए स्केल नेपालमा अहिले भनेको चाहिँ मार्केट प्लेसै हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सप्लायरको भेटिङको पार्ट अलिकति सप्लायरको पार्टमा चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्स गर्ने कुराहरूमा आई थिङ्क, किनभने कस्टमरले एउटा ट्रस्ट लुज गरिसकेपछि दे विल नेभर कम ब्याक। अब त्यो एउटा कस्टमरलाई त्यहाँ पुऱ्याउनलाई धेरै कम्पनीको एफोर्ट लागेको हुन्छ। एउटा मान्छेलाई अनलाइन सपिङ गराउनको लागि देयर लट अफ इकोसिस्टमको कम्पोनेन्टले प्ले गरेको हुन्छ। अनि एउटा पार्टीले एउटा सप्लायरले चाहिँ तपाईँको सामान टाइममा डेलिभर गर्दैन अथवा नचाहिने सामान डेलिभर गरिदियो, बदमासी गरिदियो भने सबै प्लेयरको त्यो एफर्ट चाहिँ पानीमा जान्छ। त्यो कारणले चाहिँ एटलिस्ट त्यो पोइन्ट अफ फेलियर त्यो एकदम सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर भयो। त्यो सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियरको लागि चाहिँ अलिकति सप्लायरको पार्टमा र सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि देयर सुड बी समथिङ ह्यापनिङ, अलि पोलिसी लेभलमै अलि स्ट्यान्डर्डाइज लेभलमै। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीको नर्मको रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने आई थिङ्क द्याट विल हेल्प। अब सरले भन्नुभएको जस्तै रेगुलेसनको पार्टमा त आई थिङ्क रेगुलेसन नहुँदा पनि आफू कसरी सेल्फ रेगुलेट हुने र भएकै एक्जिस्टिङ रेगुलेसन्सहरूमा चाहिँ हाउ क्यान आई फिट भनेर एउटा ब्यालेन्स क्रिएट गर्न सक्नु एउटा कम्पनीको लागि अथवा यो इन्डस्ट्रीको लागि पनि इट्स अ रियली इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जस्तो लाग्छ। ओके, सो दुईजनाको जेन्टलमेनको तर्फबाट लाइक पोलिसी रेगुलेसन्सको कन्भर्सेसन आयो, वुड यु लाइक टु एड समथिङ अन टु द्याट? आई थिङ्क अघि पनि यसो कुरा चाहिँ भएको थियो होइन, हामीले एक्सक्युजेस खोज्ने हो भनेदेखि एक्सक्युजेस जहाँ पनि पाइन सक्छ होइन। यो किन गर्न सकिँदैन किन भनेर म एक दशक अगाडि जाँदाखेरि हामी निजी क्षेत्रमा लागेको वित्तीय क्षेत्रमा लागेको हामीहरू जस्तै मित्रहरूले बस्दाखेरि हामीले 3 चिज भन्थ्यौँ। नेपालमा यो 3वटा चिज भयो भने हामी नेपालको विकास गरेर देखाइदिन्छौँ। एउटा 24 घन्टा हामीलाई बिजुली चाहिन्छ, 24 घन्टा बिजुली भयो भने हामी देखाइदिन्छौँ। दोस्रो यो रेभोल्युसन अन्त हुनु पर्यो, यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहियो हामीलाई, नत्र यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुने जेलसम्म केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तेस्रो यो बन्दहरू भन्ने र यो लेबर स्ट्राइकहरू भन्ने चिज चाहिँ खत्तम हुनु पर्यो। यो 3टा चिज भन्यो भनेदेखि हामी पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर नेपाललाई कहाँबाट कहाँ पुऱ्याइदिन्छौँ भनेर 3टै चिज भयो। अब हामी यो 3टा चिज भयो अगाडि कसरी बढ्ने भनेर हेर्ने कि अर्को 3टा चिज खोज्ने कि किन गर्न सक्दैनौँ भनेर। सो आजको मेरो जेनेरेसनले त यो एक्सक्युजै खोजेर हाम्रो जिन्दगी गयो। अब अहिलेको युवाहरूले एक्सक्युज खोजेको छैन, उहाँहरूले सल्युसन खोज्नु भएको छ। अनि त्यो सल्युसन खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले टुटलको कति प्रब्लम्स आयो उहाँहरू चलि नै राख्नु भएको छ। फुड भ्यान्डुलाई कम प्रब्लम आएको छैन, उहाँहरू चलिराख्नु भएको छ। ई सेवा आउँदाखेरि पनि कति प्रब्लम आयो होइन। अब दराजको त कुरै नगर्नु जहिले पनि होइन, उहाँहरूको के आइरहेकै हुन्छ। तर त्यो आयो भनेर छोडिदियो नेपालमा हुँदैन भनेर कोही पनि हिँड्नु भएन। आज उहाँहरू यत्रो ठुलो यो ई-कमर्सको जायन्ट्स नेपालको सन्दर्भमा किन हुनु भएको छ? किनभने उहाँहरूले प्रब्लममा जहिले पनि अपर्च्युनिटी देख्नुभयो। र आज एउटा युवाले चाहिँ होइन लसुनै बेचिराख्नु भएको होला डिजिटली, उहाँले प्रब्लम होइन त्यसको सोल्युसन निकाल्नु पऱ्यो। अनि त्यो गर्नलाई अहिले जुन हामी जस्तो मान्छेहरू छन्, जुन एउटा इकोसिस्टम बनिसकेको छ, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि या 5 वर्ष अगाडि त्यो थिँदै थिएन इन द डिजिटल स्पेस इन नेपाल। टुडे वी आर इन अ भेरी भेरी वन्डरफुल प्लेस टु लिप फ्रग फरवर्ड। त्यो लिप फ्रग गर्ने चाहिँ हामीहरू जस्तोले होइन, आजको युवाको त्यो जुन एनर्जी छ। दराज इज देयर, इट इज अ मार्केट प्लेस, तर दोकान त खोलिदिनु पऱ्यो नि।
होइन एकदम मन्डी चाहिँ राम्रो छ तर कोही पनि आएन भनेदेखि त इट्स युजलेस मार्केट प्लेस ई सेवा इज देयर टु फेसिलिटेट द पेमेन्ट्स बट people have to come and say we want to make payments through e-seva. Food Mandu is there to provide you whatever you want to eat at your home. तर मान्छेले उहाँहरूको त्यो सेवा त प्रदान गरिदिनु पर्यो. That is what we need now from the entrepreneurs. As I said, the ecosystem, to build the ecosystem. Policy will always be there. I love that. We must drive policy. हामीले यो गर्नु खोजेको छौँ यसलाई यो पोलिसी चाहियो. अब भिडियो केवाइसी भनिरहेको छ भिडियो केवाइसीलाई राष्ट्र ब्याङ्कलाई गएर अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारमा गएर यो हो है भिडियो केवाइसी यसरी गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल जानुभन्दा पनि यो राम्रो हुन्छ गुगल पिन गरेपछि वी नो एक्ज्याक्टली यो मान्छे यहीँ छ भनेर ल माथि हेर्नुहोस् भनेर सेटेलाइटबाट फोटो खिच्यो भनेदेखि त्यो मान्छे एन्ड हिज भैँसी पनि उभिरहेको वी क्यान टेक एट द सेम टाइम होइन सो बट वी मस्ट से द्याट्स वाट वी गोइङ टु डु हुँदैन यो हुँदैन छैन कसरी गर्ने भनेर बस्यो भनेदेखि केही पनि हुनेवाला छैन. मेरो जेनेरेसनले त्यही गर्यो होइन वी सतीले सरापेको देश भन्यो के भन्यो यताउता गऱ्यौँ बट आई सी द यङ्गर जेनेरेसन डुइङ समथिङ कम्प्लिटली डिफरेन्ट एन्ड द्याट इज taking a problem and seeing the opportunity in it. And that's why I truly believe our tomorrows are going to be much, much better than our yesterdays in the digital space and in every other space as well. Okay, last person to answer. Anything to add on to that, Temple? Not really. About gentlemen, I think alikati a different perspective. Ideal condition. I think it would be great about policy. Yes, Monorjili one last one. We find our way. Way through the policy about कसरी गर्ने भनेर तर it would be ideal at least दराजको perspective बाट हेर्दाखेरि चाहिँ customer education and awareness because e-commerce itself is a very sophisticated business model र it's not only about putting a product on the platform त्यसरी बेच्ने मात्र हैन it has a lot of logistics को कुराहरु आउँछ सबै चीजहरु आउँछ payment gateway को कुराहरु छ so एउटा on the customer side अर्को similarly on the seller side seller side को पनि education र awareness हैन त जसरी अघि रोशनजीले भन्नुभएको छ अब गएर बेच्दाखेरि के छ त त्यसको responsibilityहरु हैन what do you look into the long term so I think that's something it would be ideal to answer the question ki if we have a situation like that yeah and I think that's something हामी पनि त्यही direction मै काम गरिरहेका छौं and looking forward to something that everyone understands what e-commerce is from a business angle from a customer perspective yeah that would be it basically. Okay. With changing times, you also have to change your perspectives and policies. The bandai garcha, हैन हामीले आफ्नो काम गर्ने चाहिँ definitely रोक्नु र भएन. Thank you so much, चारैजना gentlemenलाई आज समय दिनु भएकोमा rise of e-commerce issues and opportunities. Thank you so much one more time. Thank you so much for inviting. Thank you. Thank you so much. So on that note, as हामी यो panel discussion बाट बिदा माग्न चाहन्छौं. Have a good day. Thank you so much. Namaskar.